أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق الثرى أثرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله في الوجل نظرة يا أكرم الرسل وبغيث حول لا لأقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لم يخب من كنت معه إله يا من الرحمن فضله مع الجان وأنت له عصمة من أعظم العصم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي
يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتحة خصوصا لروح سيدنا وحبيبنا ورسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين خصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين خصوصا لروحي سيدنا الحسن البصري وإمام تصوف جنيد البغدادي وخصوصا لروحي إمام توحيد أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى أرواح الإمام الأربعة وإلى روح قطب العلوم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسليم إبراهيم الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم أبو رعيم وخصوصا إلى روح قطب الرباني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وصولهم أبو رعيم العالم العلامة قطب الزمان القطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم السمن المداني رضي الله عنه خصوصا إلى روح الإمام العالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله صاحب كلام بن البنجر وسليم أبو العالم العلامة الشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل صاحب دار السلام البنجري وسليم أبو العالم العلامة نمشارني العالم العلامة الشيخ محمد شرواني عبد الباقي لنا وسليم أبو العالم الشيخ محمد سمن موليا وسليم أبو ريم إلى روح الشيخ محمد سمن جليل وأصولهم وفروعهم العليم العلم العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وآبائنا وأمهاتنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات وخصوصا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى مسجد بيت الرحمن وأن الله تعالى يعلي درجاتهم بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والسمع ومن أمراض الباطنية والجسم والروحاني وأن الله تعالى يرزقنا وأولادنا وأزواجنا وآل بيتنا وجميع جيراننا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة إلى حضرة النبي وعلى النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين ورضي الله عنا وعنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga baru saja kita melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Kita semua telah menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh aktivitas amal ibadah kita baik nang wajib maupun nang sunat. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh orang-orang yang berjasa sehingga kita dengan nyaman, dengan nikmat duduk bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini, yaitu Masjid Baitur Rahman, dengan perjuangan daripada orang-orang yang terdahulu baik guru-guru kita dan orang-orang yang senantiasa memelihara ini masjid termasuk kaum-kaumnya beratan yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mereka.
Mudah-mudahan selalu Allah curah kita pun juga mudah-mudahan beratan yang masih diberikan Allah umur kawa menjalankan amanah-amanah mereka. Mudah-mudahan kita beratan senantiasa diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga dengan gembira, senang, himung hati kita selalu mengisi masjid, baik menjadi makmum ataupun menjadi imam, baik nang memimpin kita, baik guru-guru kita beratan mudah-mudahan selalu ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Halaman berapa? 50 sunat mana? Faedah besar. Halaman 52 di bawah, baris kelima mulai bawah. Dari Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau banyak mengarang beberapa kitab. Salah satu min auliya illahi ta'ala. Salah satu daripada walinya Allah, daripada beberapa wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Abdul Wahab Asy-Sya'rani orang yang teruji sudah kualitas keimanannya dan bahkan diberi Allah karomah banyak beliau. Di antara karomah yang nyata oleh beliau yaitu kitab beliau banyak dibaca oleh orang-orang yang soleh. Yang dijadikan amaliyah bagi orang-orang yang senang dengan karya-karya beliau. Beliau berkata, ujar Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, siapa aja lakiankah biniankah orangnya. Nang senantiasa ujar Sidin yang senantiasa membaca 2 baris syair ini tiap-tiap Jumat atau Jumat, boleh dibaca Jumat, boleh Jumat, boleh. Niscaya mematikan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya orang wali walau kada ada di hadis Nabi, walau kada ada di Al-Qur'an, kenapa orang-orang alim nang bahari itu mengamaliyahkan? Karena faedahnya besar dan orang yang sudah mengamaliyahkan ini diberi Allah husnul khatimah matinya. Kita nang kecungkungan ini itu nang dicari. Lah, mencari duit iya juga, cuma hendaknya matinya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu nang beratantah. Nang begawi silakan begawi ya lah. Cuma jangan begawi aja, begawi sembayang kada, tahu cari duit aja. Maka banyak benar ini akhir zaman asal dapat rezeki kada tahu halal dan haram mereka ambil. Kenapa? Karena beranggapan mun kada ada rezeki ngalih hidup. Itu orang nang kada diisi iktikat nang kuat dalam hati. Padahal nang memberi rezeki itu hakikatnya Allah, kita disuruh usaha ikhtiarnya apa ya? Berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Ini salah satu usaha ikhtiar kita supaya mati iman. Selain daripada yang lain salah satunya. Jadi inilah salah satunya aja. Nah, ini dibacanya tiap hari Jumat aja. Kada hari Jumat pang dibaca, boleh hai juga. Kalau pang kada boleh kada. Nah, supaya orang jangan merasa keberatan. Makanya orang baru itu kada tapi banyak berkomentar. Baca Ilahi lastu lil firdausi ala wala ala naril jahimi fahabli tau. Nah itu tadi baca orang. Karena tapi banyak bagi membaca yang itu belah lawas kasihan orang hendak sembahyang itu ini. Nah, bagi orang yang kada tahu, makanya ulun bahari pun kada tahu, ulun umpat juga membaca. Bahkan buta lalu kada tahu apa-apa umpat juga sekalinya terdapat di dalam kitab-kitab karangan orang-orang soleh nang kai ini kan tulisannya nang dibaca yang ini kada bacaan nang biasa istimewa. Kenapa jadi istimewa? Ditulis dalam kitab-kitab. Jadi itu jaga bahasa kita sebagian daripada kebaikan nang ulama tinggal jadi amal jariah beliau. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3, shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalih yad'u lah. Nah itu 3 macam tah. Termasuk nih Abdul Wahab Asy-Sya'rani sidin termasuk sidin kada anak soleh aja, sidin orang wali. Nah, orang wali sidin
Ninggali kita gesan siapa? Gesan umat Rasulullah barataan nang hendak mati iman. Tasarahe mun hendak mati iman tuh. Nah, jadi ini nih. Jadi siapa aja nang hendak membaca nang ini 2 bait baris ini aja syairnya ini tiap-tiap Jumat nih saya mematikan Allah atas agama Islam dengan tiada diragu-ragukan lagi. Kada ragu-ragu lagi tiada syak dan ragu-ragu lagi. Mun pian hendak melihat siapa gerang Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani nukar pian menakibnya baca siapa Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani ini. Waliullah subhanahu wa ta'ala nang luar biasa. Luar biasa nih orangnya. Sidin lajari kita nengin nah amun bahasa bahari kayak itu ulun dengar syair Abu Nuwas atau Abu Khawas Abu Nawas nenek Ilahi lasul pernah Ilahi lastulil firdaw macam-macam lagunya tergantung nang membaca Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ada yang membaca kayak itu tah. Baca tah. Cuma jangan membacanya kayak itu ulun ada orang mendengar cuma orang tuh kira-kira membacanya tuh turutan aja Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril. Ada orang baca kayak itu. Sudah pernah dibahas oleh guru Kiai Haji Ahmad Bakri di Masjid Raya lagi beliau hidup. Jangan tambahi alif lam syamsiah jangan. Ala naril jahimi. Itu aja. Ditambah ya kada apa-apa juga pang cuma kayak itu tulisannya tuh ala naril. Ala huruf jar nari itu hukumnya idhofat al jahimi itu mudhofun ilaih. Jadi kayak itu besandarnya nari atas jahimi itu ilmu nahunya pun orang. Mun sekadar membaca kita kada belajar banyak kayak orang yang bisa membaca. Sayati zamanun ala ummati kata Nabi. Kathiru khutabaih wa qalilu ulamaih. Selagi akan datang pada suatu masa kata Nabi. Pada suatu zaman banyak orang yang bisa berpendar agama tapi kadang ngerti. Ada penang hanyar nina di mana katu daerah mana guru nang memondok. Napa madahkan ubuan pondok kene uyuh jaka bahasa kita. Guru sekumpul orang pondokan. Guru bangil orang pondokan. Berarti mun pian madang orang pondokan uyuh menghinakan para ulama, menghinakan orang wali. Orang yang jadi wali-wali itu apa asalnya? Mereka sekolah memondok. Makanya jangan salah apalagi kayak ini lab ini di YouTube. Nang video nang kayak ini Pak karena dilihat orang bila penderannya pindah melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena diproses orang. Banyak nang bisa berbender tapi ilmunya kadada. Qalilu ulamaih sedikit sekali orang nang alim nang tahu dengan ilmu agama mengamalkan. Itu sedikit benar. Bahkan sampai-sampai wani sidin memadahkan nang mengarang doa haul tu jar. Kada buat Sayyidina napan itu jar. Padahal sudah kalimatnya sadatina itu jamak daripada sayyidina. Sayyidi. Sayyidun itu jamaknya sadatina. Kada perlu lagi an sadatina Abu Bakar As-Siddiq. An sadatina sayyiduna Abu Bakar boleh juga pang. Ujar Sidin. Jangan coba-coba pian membahas orang-orang yang mengarang akan doa-doa itu. Orang yang mengarang doa itu orang wali, orang alim. Tidak akan bisa orang mengeluarkan tulisan yang baik kalau ada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengarang doa haul, mengarang doa arwah, ada gampang mereka. Memadahkan yang kayak itu.
Sama mun kita kada bisa bepender, mah apa jum baca-baca itu kada apa-apa juga nang baca ilahilas tulpir. Oh jangan kayak itu, mun kada bisa berdiam, mun kada tahu betakun, jangan pak ianya. Ini sudah kada membaca, mencari kalau orang membaca, kada penting bacaannya. Wah, itu terlalu apa? Terlalu harat bepender. Orang nang wali-wali aja kada banyak pender, diam umpati bacaannya. Kenapa umpati? Ini pang tadi pada kan sidin. Orang nang baca ini setiap Jumat, syairnya ini 2 bait. Ada nang mengatakan dalam kitab Tangkihul Qaul, ada ingat tuh pengarang Tangkihul Qaul itu 5 kali. Ada nang mengadakan 7 kali bacaannya. Firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kita bacanya baca 5 kali belum boleh tah. Nah, itu. Jadi syair ini kadang nang syair nang biasa pang kada. Coba pian tali apa ngarannya nih baca lihati dalam segi makna ilahi wahai Tuhanku. Lastu lil firdausi ahlan. Tiadalah pantas aku ya Allah masuk surga. Ujar siapa? Ujar Abu Nuwas. Ulun ya Allah kada pantas masuk surga Firdaus. Karena ulun ya Allah ngakui ulun ni banyak dosa. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan ulun ya Allah kada kuat. Dan tiadalah kuat aku ala naril jahimi. Atas masuk api neraka. Mun masuk api neraka ulun kada tahan jua ya Allah. Masuk surga kada pantas karena banyak dosa. Ba ibadah pengoler nang wajib tuh digawi Jepang, cuma nang sunat pengkolernya nek. Wala aqwa ala naril jahimi. Dan tiadalah aku kuat ala naril jahimi atas masuk api neraka. Mun masuk api neraka ulun kada tahan jua ya Allah. Kenapa jadi kada tahan ya? Karena orang yang masuk di dalam api neraka itu dapat murka Allah. Bukan nang panasnya itu, murkanya Allah itu. Lalu menjadikan kita orang nang artinya rugi dunia akhirat. Waktu di dunia kada menggawi nang diwajibakan Allah. Mahina lawan ulama. Menyambati lawan para ulama. Dengan apalagi ulamanya itu juriatnya Rasulullah maginnya. Maginnya ini tuh. Nyabilanya mencaci maki cucu Rasulullah sama mencaci maki datunya. Nyambati tah. Nah, masalah gawiannya kada baik itu masalah gawiannya. Cuma kita jangan mahina. Kenapa jangan Muhammad gawian? Nah jangan disangkut-sangkutakan jangan. Itu sifat manusia yang kada baik itu inya diri inya. Jangan sangkut-sangkutakan datunya. Malah bertambah berdosa pulang kita. Bulak-bulik membacanya nih. Nah, masjid yang mana? Masjid NO. Lain NO kada membaca. Tuh ya sudah. Nya kada membaca, ya kada apa-apa juga. Ya lah. Cuma nang membaca kayak ini harapan kita. Ngarannya usai ikhtiar kita membacanya, kita di dalam hati berharap lawan Allah dengan rahmatnya Allah nang banyak, mudahan Allah kabulakan nang ini doa nih. Kabulakan karena nang membaca ini sama masjidan lebih 40 aja jenabi seikong nang kabul membaca sabaris ini 50 2 baris 100 2 ikong jadi wali 120 itu 3 ikong walinya nang punya kita dapat rahmat Allah Ta'ala jatang nyaman ja melapas roh sekalinya mati la ilaha illallah itu sinetron nang membaca kayak itu sinetron la ilaha illallah aja sering orang waligin ngalih apalagi kayak kita nih cuman ini cara salah satunya supaya mati iman itu orang bahari itu makanya bulik ke masjid tuh kadang orang banyak amin sekali tentang hendak mencapil aja bulik berdiri ya orang bahari itu kada inya ketujuh balawas karena ini baitullah artinya rumah Allah Baitur Rahman rumah Allah nang bersifat kasih sayang di masjidnya kada orang bakalahian di masjid kada orang bertamparan. Makanya ngarannya Baitur Rahman di masjid. Duduk apalagi ini nyaman. AC. Kalau duduk bersandar. Sembayang Jumat batuntung sandar teguring yang nang bulik tu ni ba asar.
Bah sekali sudah basar. Nah, napa besandar? Kawan kada menggarak juga. Kejadian kenyamanan tupang. Untung kita wih ini tahu lepian. Nah, uban guru-guru kita bahari nang pejuang-pejuang nang anu masjidnya ini sini kada merasai bahasa kita nyaman benar. Yaitu sembahyang dak lakas juga bulik. Nya sekali ba amin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Bulik dah. Sampatlah baca. Bisa juga pang sidin membacanya di rumah pulang kan. Bisa juga orang alim tuh koler 4 orang banyaknya baca di rumah. Nah, jadi kita kada sangka, kada buruk sangka, kada mudahannya tak baca di rumah juga tahan. Nang duduk berjamaah nih kenapa? Karena berharap mudahan langsung kabul. Kalau membaca Fahabli taubatan wa ufir dzunubi, maka terima olehmu ya Allah li bagiku taubatan, akan taubat kembali kepada Allah. Wa ufir dzunubi, ampuni olehmu dzunubi, seluruh dosa-dosaku. Kalau dzambun itu satu dosa. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. Astaghfirullahal azim. Aku minta ampun akan Allah al-azim yang maha besar. Min kulli dzambin, daripada tiap-tiap dosa kecil. Min kulli dzambin azim. La yaghfirudz dzunuba illa rabbul alamin. Tidak ada yang mengampuni seluruh dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala nang maha besar. Makanya tulisan apa sih tulisannya ulun gintuk juga baril belajar lawan guru batakun nang tuhok belajar nang sampai betulis teh tak salah rancak lalu batakun telan guru pokon apa batakun lalu bebacaan tuh supaya jangan bahapal didengar diumpati orang tapi nang diumpati salah nah itu lalu ilmunya ngarannya ilmu dadangaran lawan tuturutan lalu umpatan hujungannya ndak ada tahu juga orang baca kayak itu juga padahal lu luput. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, maka sesungguhnya engkau ya Allah ghafirudz dzambil azimi, Tuhan yang maha menerima dosa, maha pengampun daripada dosa nang besar. Nah itu. Ini jaka bahasa kita pengakuan diri kita. Ulun banyak bisi dosa ya Allah, kada pantas masuk surga, tapi masuk neraka kada tahan ya Allah. Demi itu ya Allah, artinya ulun minta supaya pian ampuni dosa. Mun diampuni dosa atau pada ke surga lagi. Yang ngarannya syair Abu Nawas ngini Pak. Syairnya syair Abu Nawas. Masuk surga kada pantas, neraka kada tahan, tapi minta ampuni dosa pada ke surga lagi. Itu. Membacanya tasarah aja nak belagu kada tasarah aja ilahi la sulil firdausi ala wala aqwa ala naril jawbata wa firdhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, 5 kali dibaca 5 kali lawan 7 kali tasarah pian hendak 5 kali hendak 7 kali tasarah aja. Nah itu ada juga yang mengatakan bahwa membacanya 5 kali. Nah itu ada nang tadi kan situ membacanya 7 kali, ada nang 5 kali. Setelah selesai sembahyang Jumat. Nah setelah tuntung sembahyang Jumat. Tuntung sembahyang Jumat. Jadi sembahyang Jumat itu sudah tahu pian fardhu ain bagi lalakian berataan. Makanya mun sembahyang Jumat mun kawa jangan badadadasan bulik. Tuntung akan berataan. Tuh orang bahari. Kita ini kaganangan lawan macam-macam. Embahnya salam pertama, embahnya orang membaca Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini amalan supaya mati beriman juga. Ini tuntung Mbak Amin sekali loh hendak bulik je lalu. Nah, udah juga beluman lagi apa-apa, beluman sampai nang 7 kali sudah bulik dulu. Udah juga saking kolernya kita koler benar. Dibaca nih kita hendak sorangan bapak juga hendak berjamaah baik ada bapak apalagi corona nih baik ini dibaca ini salah satu supaya minta jauhkan Allah daripada bala juga. Nah kita berjamaah membaca mudahan Allah jauhkan nang kena artinya sembuhkan Allah nang ada kena mudahan jangan kena mun mati biasa aja jangan kena corona. Nah salah satunya mbak api nerakanya harat pada corona.
Mun corona tuh dunia aja, mun api neraka nih, munnya sudah mati sampai ke akhirat kada bakalan selamat. Mun orang corona hidup aja, mun mati ampih kena corona. Cuma tetap kita menuruti protokol kesehatan. Jaka ujar panitia nak tulak ke masjid nang garing itu agar nang pina batuk-batukan. Itulah itu menyandak sembahyang jua Jumaat. Tolong ngaitin jangan parak pada orang bermasker tulaknya. Nah bermasker tetulak masker ini kadang kala bermaskeran ini masih aja lagi, makanya tetap dihimbau kepada seluruh jamaah nang artinya sembahyang Jumat, baik kada Jumat bilanya tulak mulai rumah tuh diharapkan bermasker. Sayangi diri kita, kewajiban kita memelihara diri kita atau kewajiban. Mun basuh tangan tuh pian sudah ulun yakin aja pian basuh tangan, karena orang hendak masuk ke masjid ini baudu berataan, muha dibasuh, tangan dibasuh, sampai ke batis dibasuh. Makanya ulun yakin aja kayak itu tah. Kenapa jadi disuruh nang kayak itu supaya kita jaga bujur-bujur kesehatan kita. Nyalamun sehat tuh pengen nyaman berataan, nyaman. Tapi mun sarabanya kada nyaman berataan telah tapi nangali benar kan sakit napa ya? Kanker kantong kering. Malih juga nih biarnya nang mata nyaman melihat liur nyaman tapi duit kada malih juga. Di antaranya salah satunya adalah syair nang ini nih. Ini kadang kita aja pernah membaca mulai di Martapura, di Kandangan, di Rantau, nang NU nih beratan di Gambut, itulah. Nah, limbah itu lagi di Subarjo, di apa lagi di Rantau, di Halabiu, nang NU baca ning ini berataan. Karena ulun bisa umpat juga di Kandangan, ada keluarga boleh ke Kandangan. Kalau ke masjid juga nang NU nih, sama kayak ini juga. Nah, mun di alalak tuh bagiannya sama juga. Sama aja tuh juga membaca ini juga. Namun lagunya itu kada jadi masalah beda-beda. Nang kayak di Gambut kadang-kala Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau. Ya ada lagunya juga nang iya, bacaannya nang iya. Ilahi las itu lain pada Jumat lah biasanya tah. Lain pada Jumat. Dan naik kawa kita tah mamalakan gesan kita sorangan. Mudahan kita kawa baca. Nah, walaupun nang ini artinya dari ulama, itu kalau walaupun dari ulama karena sudah teruji nang ini bacaan ini kadang nang bacaan nang luar kadang nang bacaan biasa. Mun batulisan di dalam kitab ini apa ada lagi? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada nang lain-lain lagi seperti misalnya kita memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat, membaca surah Kahfi hari Jumat tuh mulai malamnya sampai siang terserah aja. Itu sama amalan supaya orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah juga. Minimal mulai malam Jumat sampai hari Jumat tuh sekali barang tabaca. Amun malam tabaca, siang tabaca harat nih tuh. Malam tabaca surah Kahfi, siang tabaca hebat orang tuh. Malam membaca, siang membaca, ini mantap banget ini. Surah Kahfi nih. Baca. Misalnya malam tak baca, ada habis. Nyambung siang, hingga nih, ada apa-apa juga. Ada basi juga. Baca antumnya menjadi sambung, ada apa-apa. Baca. Ada minggu tadi ulun tulakan ziarah lawan jamaah, datangnya sekitar jam 10-an. Mbak datang ziarah, sebelum datang ziarah itu menelepon orang meninggal dunia minta kajian cariakan kawan malam 7 berdadakan, lalu pas semalaman kada guring sampai jam tengah 6 balik ke rumah. Kasihan lawan umat Rasulullah, tapandang umat Rasulullah tuh napian lalu tak situ cariakan kawan jak ada kawan berarti 3 kawan aja ulun bulik masun ka itu awak ripu juga berdatang lawan jamaah tuh ziarahan sampai ke Rantau di Gadung. Wadah Guru Muhammad, wadah Julak Hanur, wadah Guru Zakaria. Limbah itu hanyar bulikannya hendak ke Datu Kabul di Margasari pas kemalaman hari. Nang Tuhan nak bakal otok ada nang wani kalau bujur jadi pikirakan busia nang Tuhan iba buat tading sir cabur siapa nang tanggung jawab guru nang disalahkan.
Gegara pian gure memboi mah ulun mati. Habis Jadi julun bagusnya kayak apa buhan pian. Aduh sagin gure aja malam kadap bujur juga lah. Naik pulang beluman lagi. Untung gelikungan nang tuhan ini mengikuti. Tadi sir bener emang udah diikuti si Din. Bulikan jam 10-an jam tanggal 11, jam 11 datang ke situ sampai jam 5 berlima lawan bertiga lawan kawan yang minta cariakan. Mencari kawan ini kebetulan pulang WA-nya kada hendak mulai 1 sampai 10 kah? Mulai 20 sampai mulai 11 sampai 21 20 kah pian? Atau 21 sampai 30 kata salah aja pilih. Mun kada habis karena dibantu ya pulang. Nah, mengajiakan jadi binon 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam kada sanggup julun. Lain nang bujangan. Minta jagakan orang yang meninggal aja. Padahal keluarganya banyak, anaknya ada berapa ekong. Cuma orang hendak bepala supaya bujur-bujur orang meninggal dunianya ditunggui, jangan ditinggalkan apa kan yang dibaca. Baca aja Yasin nama nangis kena anak baca. Dudukan. Sampai subuh kami, bersubuh itu bolehkan kami membaca. Nunggu itu beratan. Jadi minggu tadi itu ziarahan artinya. Jadi makanya perai minggu tadi. Padahal ulun ini jarang pang perai. Mun ulun kada kemana-mana ulun kada perai. Nah, mun Allah Ta'ala memberi kesehatan terus dan Allah Ta'ala istiqomah, insyaallah kada berperayan. Kecuali artinya ada nang halangan apa itu ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya uzur Jumat. Pertama hujan yang membasahi pakaian. Ada bahari itulah masjid kada tapi banyak. Jas hujan tapi banyak orang berjual. Wah ini nang murah ada. Bahari apa payo? Bahari pak. Daun kah? Nah, daun. Mun mulai rumah Gang Karya tuh pian nang di hujung itu ke masjid sini berdaun bayinya basah. Makanya nang nyaman tuh jangan ada jas hujan nyalana eta. Mun saraba kadada untung harinya ujur sembahyang Jumat. Nang kedua sakit yang bersengatan. Bila orang masih wahin-wahin aja hendak sembahyang kada boleh kita menengati. Kada boleh kenapa ya? Karena inya merasa wajib. Mun kita menengati berarti kita menengati inya menggawi nang diwajibkan Allah, berdosa besar kita. Nah makanya itu cuma kada salah pemerintah menghimbau nang garing, menghimbau jangan salah paham pian. Arti menghimbau ini mun pina nang kesehatannya kada tapi nyaman, awak meriap dingin, artinya nang pina nang gitir-gitir neh, nang pina jaka bahasa kita kepala pina nang hanyut, kudu sagin ke masjid. Baik di rumah aja. Mun di rumah tuh lain sembahyang Jumat, sembahyang juhur. Sembahyang juhur. Berarti orang tuh sakit. Nah, sakit. Makanya kan di dalam kitab fikih di dalam Sabilal Muhtadin itu dikatakan nang sakit sekalipun lamun inya masih kawa Jumat tetap wajib Jumat. Inya masih kawa. Yang sakit. Amun sakitnya misalnya menyebabkan inya bertambah sakit, maka kada boleh. Mun masih inya kawa, kada apa-apa. Nah, makanya itu pian. Jadi dihimbau nang artinya kesehatannya kurang sehat untuk artinya sholat di rumah aja. Nah, selanjutnya karena kita sambung sembahyang sunat. Minta ampun lon tahalal antara bolan pian baratan. Mudah-mudahan pada akhir hayat Allah mengkaruniakan kepada kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia dan juga akhirat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat berkat sayyiduna wa habibuna Rasulillah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabih. Salafus salih al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal istiqamah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrih wa fi jami' ta'at wal ibadat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.